Excel for Kazakhstan Grade 5 Students Book Model 4 page 50-51. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен 50-51 беттерді талқылайтын боламыз. Skills for C Reading Exercise 1. Look at the pictures. Who is the man in the pictures? What is he famous for? Бірінші жаттығуда астындағы суреттерге қараймыз. Суреттердегі ер кісі кім? Және ол не үшін атақты деген. It is David Beckham and he's like Andy Harmer. Бұл David Beckham футболшы және оның ұқсасы Andy Harmer. Exercise 2. Read the title of the text and the first and the last sentence in each paragraph. What is the text about? Listen, read and check. Екінші жаттығуда мәтіннің тақырыбына қарайсыздар. Бірінші және соңғы сөйлемдерге қарайсыздар әр параграфке, және де бұл текст не туралы тыңдалымды тыңдап оқисыздар, тексересіздер. A professional look-alike тақырып бойынша. Кәсіби ұқсастық. Imagine you see an excited crowd of people outside a new sports shop. There is someone inside the shop. It is David Beckham. You run to get his autograph, but you can't. That's because it is not the real David Beckham. It is a professional look-alike. Сіз жаңа спорт дүкенінің сыртында толқып тұрған адамдарды көрдіңіз деп елестетіңіз. Дүкеннің ішінде біреу бар. Бұл David Beckham. Сіз оның қолтаңбасын алуға жүгіресіз, бірақ ала алмайсыз, себебі бұл нағыз David Beckham емес, бұл кәсіби соған ұқсайтын тұлға. Professional look-alikes are people who look like famous stars. They make a living from appearing at parties, events, and sometimes in advertisements. Andy Harmer is David Beckham's best look-alike. He doubles for David Beckham on TV commercials and films. He can also play football well, and he makes appearances with the real David. He looks so much like the famous footballer that he is a success wherever he goes. But he doesn't just look like Beckham. His voice is similar to David's too. Кәсіби ұқсайтындар ол әйгілі жұлдыздарға ұқсайтын адамдар. Олар кәсіби сол адамға ұқсайтын адамдар, олар кештерде, іс-шараларда және кейде жарнамаларда көрінуі арқылы күн көреді. Энди Хармер Дэвид Бекхамның теледидарлық жарнамалар мен фильмдердегі ең жақсы ұқсайтын егізі копиясы деп айтамыз ғой біз сондай. Ол сонымен қатар футболды жақсы ойнай алады және ол нағыз Дэвидпен бірге шығады. Ол әйгілі футболшыға ұқсайтыны соншалық, ол қайда жүрсе де табысты, бірақ ол жай ғана Бекхамға ұқсамайды. Оның дауысы Дэвидтің дауысына ұқсайды. As David Beckham's look-alike, he travels the world and meets lots of David's fans. Ол Дэвид Бекхамның ұқсайтыны болғандығы үшін ол әлемді шарлап көптеген Дэвидтің фанаттарымен кездеседі. Andy likes what he does, but it is not as easy as it seems. Andy өзінің жұмысын жақсы көреді, бірақ ол көрініп тұрғандай, ондай жеңіл жұмыс емес. It has to keep fit and copy Beckham's new hairstyles all the time. Ол әрқашан формада болу керек және Бекхамның әрдайым шаш үлгісімен бірдей болу керек. But it is all worth it when the fans see him. Бірақ жанкүйерлер оны көргенде бәрі де құнды. Енді екінші жаттығуда басындағы сұраққа жауап берейік. This text is about look-alike people. Text tells us about a famous football player's look-alike. Exercise 4. Read the text again and mark the sentences true, false, or doesn't say. Үшінші жаттығуда мәтінді қайтадан оқисыздар және дұрыс, бұрыс немесе айта алмаймын деген сөздер арқылы белгілеп шығуларыңыз қажет. First, David Beckham doesn't give autographs. Дұрыс жауабы doesn't say болады. Себебі мәтінде
автограф қол қою туралы айтылған емес. Second, Andy Harmer is a professional footballer. It is false. 3. You can see Andy on television. It is true. Бұл дұрыс жауап. 4. Andy and David sometimes appear together. It is true. 5. Andy doesn't talk like David Beckham. It is false. 6. David Beckham has fans all over the world. It is true. Дұрыс жауап бұл. Skills 4C exercise for complete a sentence with similar keep, copy, crowd, make. Төртінші жаттығуда сөйлемдерді осы 5 сөзді қою арқылы толықтырып жазуымыз қажет. First, there is a crowd of people in the street. Көшеде көп адам бар. Second, what does your father do to make a living? 3. His looks are similar to Robert Downey Jr.'s. 4. Amir likes to keep fit in his free time. Амир бос уақытында дене шынықтыруды ұнатады. 5. Andy has to copy the way Beckham looks. Speaking exercise 5. Interview Andy Harmer. Use the text for ideas. 5-ші жаттығуда Энди Хармермен интервью жасайсыздар. Астындағы текстті идея үшін қолданып жалғастырып кетуіңіз қажет. Andy, what do you do? I'm a professional. Look alike. Who do you look like? I look like David Beckham. What do you do? I double for David on TV commercials and films. Do you sound like David Beckham? Yes, I do. Do you like your job? Сен өзің жұмысың ұнатасың ба? Yes, I do. Дәл осылай немесе басқаша идеяларыңызды қолданып жазуларыңызға болады. Exercise 6A. Listen and repeat what are these jobs in your language. 6-шы жаттығудың А тапсырмасында тыңдалымды тыңдап қайталайсыздар және осы жұмыстар сіздің тіліңізде қалай аталады. Мамандықтар ғой бұл жерде. Hairdresser, hairdresser. Шаштараз, vet, ветеринар. Footballer, футболшы. Teacher, мұғалім. Photographer, фотограф. Nurse, мейірбике. Mechanic, механик. Secretary, хатшы. Pilot, ұшқыш. 6-шы жаттығудың B тапсырмасы. What does each person do at work? Use the phrases to write or say sentences. Осы суреттегі адамдар жұмыста не жұмыс жасайды? Астындағы фразаларды қолданып, сөйлемдер құрастырып жазу қажет, немесе айтамыз. A vet looks after sick animals. Ветеринар ауырып қалған жануарларға қарайды. A nurse looks after sick people. A photographer takes photographs. A pilot flies planes. Ұшқыш ұшақты жүргізеді. A mechanic repairs cars. A footballer plays football. Футболшы футбол ойнайды. A teacher teaches children. A secretary types letters. Хатшы хаттарды тереді. Келесі тапсырма exercise 7. Find out what your partner's parents do for a living. 7-ші жаттығуда өзіңіздің серігіңіздің ата-анасы өмір сүру үшін не жұмыс істейді, не істейді деп тұр. Бұл жерде мысал ретінде диалог берілген. What does your mom do? Сенің мамаң не жұмыс жасайды? She is a doctor. She is a teacher. Мұғалім, доктор деп айтсаңыз болады. What does your dad do? Ал сенің әкең не жұмыс жасайды? He is a mechanic. He is an engineer. Деп әртүрлі мамандықтарды айтып, әкеңіз, анаңызды не жұмыс жасайтын айтуларыңызға болады. Listening exercise 8. Listen to Bob talking about his family members and match them to their jobs. People, jobs. 8-ші жаттығуда сіздер тыңдалымды тыңдайсыздар. Ол жерде Боб өзінің отбасы мүшелерін және олардың жұмыстары, мамандықтары туралы айтқан.
Тыңдалымды тыңдайсыздар мұғалімдеріңізбен бірге. First B. Dad is mechanic. Second G. Mom is a teacher. 3 C. Tony is a nurse. 4 F. Joan is a pilot. 5 E. Mary is a photographer. 6 A. John is a vet. Writing exercise 9. Complete the email below to your English-speaking pen friend about your family. 9-шы жаттығуда астындағы тұрған хатты толықтырып жазуыңыз қажет. Өзіңіздің ағылшынша сөйлейтін досыңызға жазасыз. From деген жерге өз атыңызды жазасыз. Мысалы, Арсен. To Pete. Питке жазып отырған хат, subject тақырыбы my family, менің отбасым тақырыбы бойынша. Dear Pete, there are 5 members in my family. Отбасыңызда қанша адам бар, соны жазасыз. Бұл жерде 5 деп жазды. My dad is very clever. Менің әкем өте ақылды. He is 42 years old and he works as a teacher. Ол 42 жаста және ол мұғалім болып жұмыс жасайды. Немесе өз әкеңіздің атын және қандай жұмыс жасайды, соны жазуларыңызға болады. My mom is 40 years old and she is very kind. My brother Berik is very noisy. He is 4 years old. My sister Nurila is serious. She is 9 years old. What about your family? Write back soon. Арсен. Дәл осылай өз отбасыңыз туралы хат жазуыңызға болады. Осымен 51-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге пайдалы, түсінікті болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.